Thank you all for coming here for the launch of all new Kia Sonet. It's the fifth year of Kia Motors India. Kia launched in 2019 with Seltos, followed by Carnival, Sonet, Current and EV6. So the five products have helped in developing a strong market by offering the best-in-class features in a low cost of maintenance and a strong resale value. Coming back to the Sonet, Sonet was launched in 2020 and it's an urban SUV which was made for India and sold across the globe. Sonet has already been the best in class features. Now with the facelift, by offering more features, Kia has taken it to another level by offering ADAS and power seats and 360-degree camera. So this is the best in class features for this segment. Okay. Anyway, let's unveil the car. Thank you. And by our trainer, Martin will explain few highlight features of the car. Please. So good evening to everyone. It is an immense pleasure in giving you an outer view of this wonderful marvel that is called this Sonet, the vehicle which has been rolled the Indian markets. It's called as the Wild Reborn, the Sonet launched by Kia Motors. So everyone must be wondering, what is Kia? The Kia is nothing but it's a rising out of Asia. Okay. We are here to present you the all-new Sonet. It's one of the best and the few highlights which stands out, where it has the 360-degree cameras with the ADAS features of 10 new ADAS features, as well as you have the safety features of standard 6 airbags which has been given. And this particular vehicle is not only for the people, but it's for the younger generation where they're looking to have a combination of active and passive safety features. Okay. Taking another step into that direction, we kickstart with a new reward-based driving program. The new Sonet will provide more digitalized user interface to all the tech savvies who are really interested in the vehicle, which gives more information sitting at one particular place. The vehicle does not only gives you that, but it gives you a different, the engine dimensions. Okay, the new Sonet offers a powerful train of the powerful engine, 1 liter engine, 1.2 liter engine, and the diesel 1.5 liter, the CRDI with the VGT. Okay. The 1 liter engine gives you the maximum power of 120 PS at the 6000 RPM and the maximum pulling capacity of 172 Newton meter and at the rate of 1500 to 4000 RPM. With the 1.2 liter engine, which does not stay back, it gives you an 83 PS with a 6300 RPM and the maximum pulling capacity of 115 Newton meter at 4200 RPM. As I said, the CRDI, the diesel engine, does not stay away, okay, which gives you a maximum power of 115 PS at 4000 RPM and the maximum pulling capacity of 250 Newton meter at 1500 to 2720 RPM. Now it gives us immense pleasure to introduce this particular marvel where everyone can look at it and get a feel of this vehicle. Just to add a few things. So Kia has been very successful in having a very good resale value. Even our biggest car, Carnival, has got a very good resale value in the market. And all this is because of low cost of maintenance. So which helps the customers to own a car for a longer period of time. Thank you.
ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಯನಗರ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಶೇಖರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಸೋನೆಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಪ್ ಹೊಸದಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂಥ ಸೋನೆಟ್ಗೂ ಈಗಿರೋ ಸೋನೆಟ್ಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಶೇಪ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಪ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ 6 ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಸೋನೆಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸಾನೆಟ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ರೀಬಾರ್ನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೆವೆಲ್ 1ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕಿಯಾ ಕಾರ್ ಶೋರೂಮಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸಾನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಫೀಚರ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡಲಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಈ ಥರ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡೋ ಮಾಡಲ್ ಅಂತೂ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ವರ್ಷನಿಂದ ಹೋದರೆ 4 ವೀಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ 7 ಸ್ಪೀಡ್ DCT ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 1.5 ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ 85 PS ಆಫ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 115 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 6 IMT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ 7 ಸ್ಪೀಡ್ DCT ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನು. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ 120 PS ಆಫ್ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಫೀಚರ್ ಟರ್ಬೋ ವಿತ್ IMT ವರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ DCT ವರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಯಾವುದೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ 172 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1.5 ಲೀಟರ್ VGTI ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. 6 ಸ್ಪೀಡ್ IMT ಮತ್ತು 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, 6 ಸ್ಪೀಡ್ 80 ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನು. ಸೊ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದು 116 ಆ್ಯಂಡ್ 250 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ವೈಡರ್ ಗ್ರಿಲ್, ಟೈಗರ್ ನೋಸ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. ಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟೈಗರ್ ನೋಸ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಕಿಯಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟೈಗರ್ ನೋಸ್ ಗ್ರಿಲ್ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕಿಯಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟೈಗರ್ ನೋಸ್ ಗ್ರಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಪ್ DRLs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ರೌನ್ ಜ್ವೆಲ್ LED ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೀಕ್ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿತ್ ಬಂಪರ್. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಂಪ್ಲಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಟಯರ್ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ 215 ಟಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. 60 ವಿತ್ R16 ವಿತ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ 4 ವೀಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 205 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಟು ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರು, ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 4-ವೇ ಡ್ರೈವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲಿಡ್ ಓಪನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೌಂಟ್ ಆಡಿಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಡಿ-ಕಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್ MID ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 10.25 ಇಂಚ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿತ್ ನೀವು ಕನ್ಸೋಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ 60-40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ 60-40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು 60-40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಸನ್ಶೇಡ್ ಕರ್ಟನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಿಯಾದವರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸನ್ಶೇಡ್ ಕರ್ಟನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ವಿತ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸು.
ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ 385 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾನೆಟ್ ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ 385 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಸಾನೆಟ್. ಸಾನೆಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಚಾಯ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮಾಡೆಲ್ಗೂ ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರೋ ಮಾಡೆಲ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ ಲುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ 4 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಮಿಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ತನಕ ಬರೀ ಹೈ ಎಂಡಲ್ಲಿ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲಿಂದ ಹೈ ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 4 ವೀಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸು, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಈವನ್ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸಂಬೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ 8 lakhs 9 lakhs ಬಜೆಟೆಡ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೀವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಸ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಡಾಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋಂಥ ಫೀಚರ್. ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ರೋಡಿಂದ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರಲ್ಲೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಆಟೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಳೇದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆಟೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಬೆಸಲಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಆಟೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಕಲರ್ ಟೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ನೋಡಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರಲ್ಲೇ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ವೈಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಿಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಲುಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅಡಾಸಲ್ಲೇ 10 ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್, ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಸೊ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಡಾಸಲ್ಲಿ. ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ GTX ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ X-ಲೈನಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡೆಲಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರು. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದ. ಬನ್ನಿ, ಕಾರ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಿಖಿತಾ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಮೋಟರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಾ? ಈ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕಿಯಾ ಶೋರೂಮ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. So, and we wanted a 4X range though car, and this is the best in that category, he said. And new car bandirodrinda, it's a good, I think, purchase with the facelift and the new features and all of that. So, as of what I know, I think it's a very good car. ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮನೆಗೆ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Now, because namdu, we want good comfort in the first place, and SUV idre it's a little higher. We had a sedan before, so because of that namge ansadu ಸ್ವಲ್ಪ higher idre the road distance idu the pressure and the idu ella it's less. The suspension and all of that is good, so adrinda it's more comfortable for the drives and things like that. And of course I think the seats and all that will make a difference drive ಮಾಡಿದಾಗ on long drives, and boot space, so everything is good. We started searching this kind of car in 23 October. ನಾವು ಮಾರುತಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹ್ಯುಂಡೈ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಟೇಸ್ಟ್.
we were so much impressed after seeing this 23 model car itself was a good. ಆಮೇಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 24 ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ವಿ ವರ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಿಸ್ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಡಾಟರ್. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. I am also very much impressed. We already booked this car, expecting the delivery within a day or two. We are very happy. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವರು Kia, movement that inspires.